ਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੋਵੈ ਪਰਮ ਗਤ ਮੇਰੀ। ਜਲਨ ਬੁਝੀ ਸੀਤਲ ਹੋਏ ਮਨੁਆ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਏ ਜਿਉ। ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਇਸਕਾ ਬਲ ਨਾਹੀ ਇਸ ਹਾਥ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਸਰਬ ਕੋ ਨਾਥ। ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਪਰਾ ਜੀਓ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਫੁਨ ਥੀਓ। ਕਬਹੂ ਊਚ ਨੀਚ ਮੈਂ ਬਸੈ ਕਬਹੂ ਸੋਗ ਹਰਖ ਰੰਗ ਹਸੈ। ਕਬਹੂ ਨਿੰਦ ਚਿੰਦ ਵਿਵਹਾਰ ਕਬਹੂ ਊਬ ਆਕਾਸ਼ ਪਿਆਲ। ਕਬਹੂ ਬੇਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ ਨਾਨਕ ਆਪ ਮਿਲਾਵਣਹਾਰ। ਕਬਹੂ ਨਿਰਤ ਕਰੈ ਭਉ ਭਾਂਤ ਕਬਹੂ ਸੋਏ ਰਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਕਬਹੂ ਮਹਾ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿਕਰਾਲ ਕਬਹੂ ਸਰਬ ਕੀ ਹੋ ਤਰਵਾਲ। ਕਬਹੂ ਹੋਏ ਬਹਿ ਬੜ ਰਾਜਾ ਕਬਹੂ ਭਿਖਾਰੀ ਨੀਚ ਕਾ ਸਾਜਾ। ਕਬਹੂ ਅਪਕੀਰਤ ਮੈਂ ਆਵੈ ਕਬਹੂ ਭਲਾ ਭਲਾ ਕਹਾਵੈ। ਜਿਉ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖੈ ਤਿਵਹੀ ਰਹੈ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਕਹੈ। ਕਬਹੂ ਹੋਏ ਪੰਡਤ ਕਰੇ ਵਖਿਆਨ ਕਬਹੂ ਹੋਏ ਪੰਡਤ ਕਰੇ ਵਖਾਨ। ਕਬਹੂ ਮੋਨ ਧਾਰੀ ਲਾਵੈ ਧਿਆਨ ਕਬਹੂ ਤਟ ਤੀਰਤ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਕਬਹੂ ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਮੁਖ ਗਿਆਨ ਕਬਹੂ ਕੀਟ ਹਸਤ ਪਤੰਗ ਹੋਏ ਜੀਆ। ਅਨੇਕ ਜੋਨ ਭਰਮੈ ਭਰਮੀਆ ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਜਿਉ ਸਵਾਂਗੀ ਦਿਖਾਵੈ। ਜਿਉ ਪ੍ਰਭ ਪਾਵੈ ਤਿਵੈ ਨਚਾਵੈ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਦੂਜਾ ਵਰ ਨਾ ਕੋਇ। ਕਬਹੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੀ ਪਾਵੈ ਕਬਹੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੀ ਪਾਵੈ। ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੌਰ ਨ ਆਵੈ। ਅੰਤਰ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਾਸ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਕਾ ਨਹੀਂ ਵਿਨਾਸ਼। ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਰਤੇ ਇਕ ਰੰਗ ਸਦਾ ਵਸੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੈ ਸੰਗ। ਜਿਉ ਜਲ ਮੈਂ ਜਲ ਆਏ ਖਟਾਨਾ ਤਿਉ ਜੋਤੀ ਸੰਗ ਜੋਤ ਸਮਾਨਾ। ਮਿਟ ਗਏ ਗਬਨ ਪਾਏ ਬਿਸ਼ਰਾਮ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨ। ਮਿਟ ਗਏ ਗਬਨ
पाए विश्राम। नानक प्रभ कै सद कुर्बान। परम सन्मान जोग जुगो जुग अटल चबर तख्त दे मालक साहिब सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज तिन्हां दी हजूरी अंदर जुड़ मिल बैठे अत सत्कारयोग सन्मानयोग सतसंगी जनों, बहुत ही वडभागे हाँ जो कि रोजाना लड़ीवार कथा विचार दे नाल जुड़ते हाँ। लड़ीवार चल रही कथा विचार गौड़ी सुखमणी महला पंजवा गुरु ग्रंथ साहिब दा पावन पवित्र अंक 277-78। आओ गुरमुखो विचारां दी आरंभता करन तो पहला सारी संगत गज के आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पिछले दीवाना विच इस 11 नंबर अष्टपदी दे 4 बंदां दी आपां विचार कीती सी, श्लोक दी विचार कीती सी। आओ अगे विचार शुरू करिए। सतगुरु गुरु अर्जन साहब महाराज 5 नंबर बंद अंदर कह रहे ने, इसका बल नाही इस हाथ करन करावन सर्ब को नाथ। आपां उस मालक दे निजम बारे वाहिगुरु दे भाणे बारे समझण दा यतन करदे हां। पहला श्लोक पढ़िया सी जी शुरू दे विच, कारण कारण प्रभ एक है दूसर नाही कोय, नानक तिस बलिहारनै जाल थल मही अल सोए। सब कुछ बनाउण वाला सब कुछ करन वाला कुदरत अंदर साडे अंदर बैठा होया परमात्मा आप ही आओ। गुरु साहब जी इत्थे गल करदे ने, इसका बल नाही इस हाथ। बल दा अर्थ हुंदा जी ताकत जोर। जीव दी ताकत इस दे अपने हत्थ विच नहीं है। सब जीवां दा मालक प्रभु आप ही सब कुछ करन करवाउण दे समर्थ है। इत्थे रब दी बेअंतताई बारे रब दी वडियाई करदे होए महाराज कह रहे ने, जे को आखे मैं बहुत तकड़ा, मेरे अंदर बहुत बल है, मेरे अंदर बहुत जान है, ये गल हमेशा चेते रखियो। सतगुर महाराज कहते बल देण वाला, जान देण वाला, प्राण देण वाला, साह देण वाला कौन आ? पिछे की है? परमात्मा। कबूल करनी पेगी ना ये गल। महाराज कहते तेरा बल भी अपने हथ विच नहीं है, बल देण वाला भी वो आप है, परमात्मा वाहिगुरु। करन करावन सर्ब को नाथ, जो सारा कुछ करन वाला अते अनाथां दा भी नाथ है। नाथ दा अर्थ की हुंदा जी? मालक, सारियां दा नाथ। आग्याकारी बपरा जियो, जो तिस भावै सोई फुन थियो। सतगुर महाराज कहंदे ये विचारा आग्याकारी पातशाह जी कह रहे ने, विचारा जीव प्रभु दे हुक्म विच ही तुरन वाला है, क्योंकि हुंदा ओही है जो उस मालक नूं भाउंदा है। ये जीव मनुख उस रब की आग्या अंदर तुरन वाला है। जिमें मालक का विधान, कुदरत का विधान चलेगा, उन्होंने कबूल करना पवेगा जी। रब की मर्जी कह लो, कुदरती विधान कह लो, परमात्मा का नेचर कह लो, सबनों कबूल करना पवेगा, ये मनना पवेगा। ये मनुख बंदा उस रब के निजम अंदर तुरदा है पड़ा दर पड़ा। अगे महाराज कह रहे ने, कबू ऊच नीच में बसै, कबू सोग हरख रंग हसै। रब दी उस बेअंतताई बारे महाराज गल करते ने। सतगुर महाराज कहते प्रभु कदे उच्चियां विच कदे नीवियां विच प्रगट हो रहा है। ये गल चेते रखियो जी, रब दा किसी नाल कोई वितकरा वैर विरोध नहीं है। कहण दा भाव इत्थे यह है, बंदा अपने आप नूं उच्चा मन के बह गया, मैं वड्डा मैं उच्चा। ये गल चेते रखियो। सतगुरु महाराज कहते रब दी जोत सारे अंदर वसदी है, भावें महिलां वाला भावें कुलियां वाला, कित्थे भी रहन वाला, उच्चा नीवा जो भी है संसार अंदर दुनिया अंदर सारे अंदर रब दी जोत जग रही है, बस रही है।
ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਬੂ ਊਚ ਨੀਚ ਮੈਂ ਵਸੈ, ਕਬੂ ਸੋਗ ਹਰਕ ਸੰਗ ਹਸੈ। ਕਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਹੱਸਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਸੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਪੜਾਅ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਹੱਸਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਗਈ, ਕਦੇ ਗਮੀ ਆ ਗਈ, ਕਦੇ ਸੋਗ ਆ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਪੜਾਅ ਕਿਹਦੇ ਨੇ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਆ ਕੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਬੂ ਨਿੰਦ ਚਿੰਦ ਵਿਵਹਾਰ, ਕਬੂ ਊਬ ਆਕਾਸ਼ ਪਿਆਲ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ, ਜੀਵਾਂ ਅੰਦਰ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਕਈ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਿੰਦਿਆ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਵਿਹਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਕਰਕੇ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿੱਧਰ ਉਹ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਧਰ ਹੀ ਲਾਤਾ ਨਾ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਬੂ ਊਬ ਆਕਾਸ਼ ਪਿਆਲ, ਕਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਚਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਗਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਬੂ ਬੇਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ, ਨਾਨਕ ਆਪ ਮਿਲਾਵਣ ਹਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਕਦੇ ਆਪ ਹੀ ਰੱਬੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਮੁਹਰਮ ਹੈ। ਰੱਬੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਹੇ ਨਾਨਕ, ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲਣ ਵਾਲਾ ਆਪ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਬਹੂ ਨਿਰਤ ਕਰੈ ਬਹੁ ਭਾਂਤ। ਨਿਰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਨਾਚ ਕਰਨਾ। ਨਾਚ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਕਿੰਨਾ ਅੰਦਰ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਪੜਾਂਗੇ, ਰੱਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਕੋਈ ਅਦਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੱਖਰਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੱਖਰਾ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੱਖਰੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਕੁਲ ਵਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦਾ। ਨਿਰੰਤਰ ਇੱਕ ਤਾਰ ਵਸਣ ਵਾਲਾ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਬੂ ਨਿਰਤ ਕਰੈ ਬਹੁ ਭਾਂਤ। ਅੱਗੇ ਪੰਕਤੀ ਵਰਤੀ, ਕਬੂ ਸੋਏ ਰਹਿ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰ, ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਕੇ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਨਾਚ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਨੱਚਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੱਚਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹਉਮੈ ਅੰਦਰ ਨੱਚਦਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨੱਚਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਧਨ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਨੱਚਣਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਨੱਚਣਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ। ਕਈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਮਾਟੀ ਕੋ ਪੁੱਤਰਾ ਕੈਸੇ ਨੱਚਦਾ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨੱਚਦਾ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਅੰਦਰ, ਹੰਕਾਰ ਅੰਦਰ, ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਅੰਦਰ ਨੱਚਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਨੱਚਣਾ ਕਿਸੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੰਕਾਰ, ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਗਰਭ ਕਰਤ ਹੈ ਦੇਹ ਕੋ ਬਿਨਸੈ ਛਿਨਮੈ ਮੀਤ। ਛਿਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਅੱਖ ਝਮਕਣ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰਭ ਕਰਤ ਹੈ ਦੇਹ ਕੋ। ਬੰਦਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹੀ ਗਰਭ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਤਕੜਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗਰਭ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਵਧੀਆ ਸਰੀਰ ਦੇਤਾ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਤੀ, ਸਭ ਦਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗ। ਇਹਦਾ ਮਾਨ ਕਾਹਦਾ? ਇਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਾਹਦਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਗਰਭ ਕਰਤਾ ਹੈ ਦੇਹ ਕੋ ਬਿਨਸੈ ਛਿਨਮੈ ਮੀਤ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾ ਛਿਨ ਵਿੱਚ ਬਿਨਸ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਤਾਂ 19 ਕੁ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, 3.5 ਹੱਥ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਕੋਈ ਵੱਧ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਬੂ ਨਿਰਤ ਕਰੈ ਬਹੁ ਭਾਂਤ। ਮਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਨਾਚ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਬੂ ਸੋਏ ਰਹਿ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੁੱਤਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੌਂ ਜਾਣਾ। ਜਾਗਤ ਸੋਬਤ, ਜਾਗਣਾ ਤੇ ਸੋਣਾ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਜੀ। ਕਬਹੂ ਮਹਾ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿਕਰਾਲ। ਕਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ,
ਕਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਕ੍ਰੋਧੀ ਤੇ ਵਿਕਰਾਲ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿਕਰਾਲ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਨਾ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਬੂ ਸਰਬ ਕੀ ਹੋ ਤਰਵਾਲ, ਕਦੇ ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੱਬ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਪੜਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸੀਸਾ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਰਪਣ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਬੂ ਹੋਏ ਬਹਿ ਬੜ ਰਾਜਾ, ਕਬੂ ਭਿਖਾਰੀ ਨੀਚ ਕਾ ਸਾਜਾ। ਕਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਭਿਖਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਚ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਕਬੂ ਅਪਕੀਰਤ ਮੈਂ ਆਵੈ, ਕਬੂ ਭਲਾ ਭਲਾ ਕਹਾਵੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਆਪ ਹੀ ਅਪਕੀਰਤ, ਮੰਦੀ ਸ਼ੋਭਾ, ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਭਲਾ ਵੀ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਉ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਿਵ ਹੀ ਰਹੈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਕਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ, ਉਵੇਂ ਇਹ ਪਸਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਕਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ, ਸਹੀ ਗੱਲ, ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜੀ 7 ਨੰਬਰ ਬੰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਬਹੂ ਹੋਏ ਪੰਡਤ ਕਰੇ ਵਖਿਆਨ। ਵਖਿਆਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ, ਵਖਿਆਨ ਕਰਨੀ, ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਪੰਡਤ ਬਣ ਕੇ, ਵਿਦਵਾਨ ਬਣ ਕੇ ਵਖਿਆਨ ਕਰਦਾ, ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਮਾਲਕ। ਕਬਹੂ ਮੋਨ ਧਾਰੀ ਲਾਵੇ ਧਿਆਨ। ਮੋਨ ਧਾਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ, ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਕਦੇ ਨਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ। ਕਦੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਮੋਨ ਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ, ਚੁੱਪ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੋਨ ਧਾਰ ਲਿਆ। ਕਬੂ ਤਟ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਕਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ। ਕਬੂ ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਮੁਖ ਗਿਆਨ, ਕਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੁੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜੋਗੀ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਮੁਖ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਕਬੂ ਕੀਟ ਹਸਤ ਪਤੰਗ ਹੋਈ ਜੀਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਕੀਟ, ਕਦੇ ਹਸਤ, ਕਦੇ ਪਤੰਗ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਭੰਬਟ, ਕਦੇ ਹਾਥੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਨੇਕ ਜੋਨ ਭਰਮੈ ਭਰਮਈਆ, ਅਨੇਕਾਂ ਜੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕ ਰਿਹਾ। ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਜਿਉ ਸਵਾਂਗੀ ਦਿਖਾਵੈ, ਜਿਉ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਨਚਾਵੈ। ਨਾਨਾ ਰੂਪ, ਨਾਨਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ, ਬਹੁ ਰੂਪ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜੀ ਸਵਾਂਗੀ, ਸਾਂਗ ਰਚਣ ਵਾਲਾ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਬਹੁ ਰੂਪੀਏ ਵਾਂਗ। ਬਹੁ ਰੂਪੀਏ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਹੁਤ ਰੂਪਾਂ ਵਾਲਾ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬਹੁ ਰੂਪੀਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਾਂਗ ਪਾ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਕਿਹੜਾ ਸਾਂਗ ਪਾ ਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਤਾ ਕਹਿ ਲੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਜਿਉ ਸਵਾਂਗੀ ਦਿਖਾਵੈ, ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪਾਂ ਵਾਲਾ ਉਹ। ਜਿਉ ਪ੍ਰਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਨਚਾਵੈ। ਆਪਾਂ ਨੱਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਨਚਾ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਸੋਈ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਾਨਕ, ਹੇ ਨਾਨਕ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਗੇ 8 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਬਹੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੀ ਪਾਵੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਅੰਸ਼, ਇਹ ਜੀਵ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਪੜਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੌਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਕਦੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਮਗਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ,
ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ। ਅੰਤਰ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਥਾਨ ਕਾ ਨਹੀਂ ਵਿਨਾਸ਼, ਜਿੱਥੇ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਥਾਨ ਕਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਰਤੇ ਇੱਕ ਰੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮਨ ਵੀ ਤਨ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰਤੇ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਦਾ ਬਸੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੈ ਸੰਗ। ਹੁਣ ਮਨ ਸਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਰੰਗ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਜਲ ਮੈਂ ਜਲ ਆਏ ਖਟਾਨਾ, ਤਿਉਂ ਜੋਤੀ ਸੰਗ ਜੋਤ ਸਮਾਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਬੂੰਦ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ, ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਹ ਪਵੈ ਸਮੁੰਦਰ ਨਾ ਜਾਣੀਐ। ਨਦੀਆਂ ਦਾ, ਨਾਲੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਨਾਲੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਹੜਾ। ਸਮੁੰਦਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਉਹਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣਾ? ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੀ ਚੁੱਭੀ ਲਵਾਉਣੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਉਂ ਜਲ ਮੈਂ ਜਲ ਆਏ ਖਟਾਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਲ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੋਤੀ ਸੰਗ ਜੋਤ ਸਮਾਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਜੋਤ ਤੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਸਾਡੀ ਕਾਇਆ ਨਾਲ, ਜੋਤ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਆਤਮਾ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਮਿਟ ਗਏ ਗਬਨ ਪਾਏ ਵਿਸ਼ਰਾਮ। ਗਬਨ ਮਿਟ ਗਏ, ਟਿਕਾਣਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਹੀ। ਗਬਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਭਟਕਣਾ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਗਬਨ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਭਟਕਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਭਟਕਣਾ ਮਿਟ ਗਈ। ਮਿਟ ਗਏ ਗਬਨ ਪਾਏ ਵਿਸ਼ਰਾਮ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨ। ਹੇ ਨਾਨਕ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਤੋਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਬਨ ਮਿਟ ਗਏ ਨੇ, ਭੁਲੇਖਾ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਭਰਮ ਮਿਟ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਹੈ, 12 ਨੰਬਰ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਇੱਥੇ 11 ਨੰਬਰ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਆਓ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਲੜੀਵਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਲੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਓ